हेलो एभ्रिवान। आज हामीले युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्टको बारेमा कुरा गर्छौं। हेर्नुस्, युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्टको मतलब के हुन्छ भने नि कि कुनै दुईटा अब्जेक्ट छ जसको मास चाहिँ के छ भने 1 केजी 1 केजी र तिनीहरूको बीचको डिस्टेन्स यदि 1 मिटर छ र त्यो कन्डिसनमा त्यो दुईटा अब्जेक्टको बीचमा जुन ग्रेभिटेशनल फोर्स प्रोड्युस हुन्छ नि त्यही ग्रेभिटेशनल फोर्सलाई नै हामी के भन्छौँ? युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ। फर एक्जाम्पल, लुक इट हियर. Here we have suppose two objects A and B, and each object having mass what 1 kg, and their separation is what 1 meter. In this case, the gravitational force between these two objects is called what? Universal gravitational constant. Okay, and we all know that one thing, that what, that यो संसारमा जहाँसुकै पनि हामीले दुईटा अब्जेक्ट देख्छौं नि त्यहाँ जहिले पनि के हुन्छ? ग्रेभिटेशनल फोर्स प्रोड्युस हुन्छ। यहाँ पनि त दुईटा अब्जेक्ट छन् ए र बी। ओके, त्यही भएर यो दुईटा अब्जेक्टको बीचमा के हुन्छ? ग्रेभिटेशनल फोर्स प्रोड्युस हुन्छ। र यहाँ स्पेशल कन्डिसन पनि छ कि दुईटै अब्जेक्टको मास के छ? 1 केजी र डिस्टेन्स के छ? 1 मिटर। त यो केसमा यो दुईटा अब्जेक्टको बीचमा जुन ग्रेभिटेशनल फोर्स प्रोड्युस हुन्छ यही ग्रेभिटेशनल फोर्सलाई नै हामी के भन्छौँ? युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट। ओके, and it is denoted by what symbol? Capital G. Okay, so look at here the definition of universal gravitational constant here, that the gravitational force produced between any two bodies. Look at here, right? The gravitational force produced between any two bodies having unit masses separated by unit distance is called what? Universal gravitational constant, and its value is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter per square, Newton meter square per kg square. Okay, this one is the value of capital G, and its value is what? Universal. यो भ्यालु चाहिँ संसारभरिमा चाहिँ सेमै रहन्छन्। यो भ्यालु जहाँसुकै गए पनि संसारमा चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुँदैन। ठीक छ? And this one value was discovered by the Henry Cavendish by using extremely sensitive torsion balance. यो भ्यालु चाहिँ हेनरी क्याभेन्डिसले पत्ता लगाएको by the help of what? Torsion balance, right? र यदि हामीले यसको युनिटको बारेमा कुरा गर्छौं नि, यो युनिट यसको कसरी आयो त? हेर्नुस् है, हामीले न्यूटन्स लॉ अफ ग्रेभिटेशन अनुसार हामीले के पढेछौं भने नि F equal to gm1 into m2 upon d square. This one is the relation we are already discussed in the what? Newton's law of gravitation. And look it here, यदि हामीले यो फर्मुलाले कन्भर्ट गर्यो भने हामीले g equal to के पाउँछौं? fd square upon m1 into m2. Okay, and if we substitute their related units, then what we will get here? Look at here, force having unit Newton and distance having unit what? Meter. So here is the what? Square. So I am going to put it here what? Square. And here is the sign of divide. So I am putting here sign of divide. And m1 is where what? Mass. m1 is here what? Mass. And m2 also represents here what? Mass. So both the mass having unit what? Kg. So I am going to put it here what? Kg and kg. Okay. So finally what we will get here? Newton meter square per kg square. Okay. Or another way also you can write this one value, that Newton meter square kg minus 2. You can also write like this way. If you do not put here what? A sign of what? Per, then you can write like this way. Okay. Now look at here. Sometimes you have asked a question that the value of g is called what? The value of g is what? Universal. Why? Because look at here. Because of the what? Following reasons, that the value of g is what? Universal. Because it is independent of the what? Nature of the medium between any two bodies. And right? यो कुनै दुईटा अब्जेक्ट जुन छ नि तिनीहरुको बीचको जुन मिडियम हुन्छ त्यसमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुँदैन। ठीक छ? एउटा यो फर्स्ट फ्याक्टर भयो। अर्को के फ्याक्टर छ भने कि इट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ नेचर, साइज और मासेज अफ द बडी। यो कुनै अब्जेक्टको नेचर, साइज या त्यसको मासहरुमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुँदैन, हैन? एन्ड इट इज आल्सो अनअफेक्टेड बाइ व्हाट? टेम्परेचर, प्रेशर, ह्युमिडिटी, व्हाटएभर इट इज। यो सबै फ्याक्टर्सले चाहिँ के गर्छन्? यो भ्यालुको जी को भ्यालुले चाहिँ इफेक्ट गर्दैन। यसको भ्यालु चाहिँ थ्रू आउट द युनिभर्स के हुन्छन्? कन्स्ट्यान्ट रहन्छ। ओके, नाउ after this one topic we will discuss about what some of the special cases of Newton's law of gravitation. Okay, now अब हामीले न्यूटन्स लॉ अफ ग्रेभिटेशन को स्पेशल केसेस को बारेमा कुरा गर्छौं, जसमध्ये पहिलो स्पेशल केस रहेछ that what changes occurs in the gravitational force when the distance between two bodies are made double by keeping their masses constant. यसको लागि सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं भने कि कुनै दुईटा अब्जेक्ट कन्सिडर गर्छौं र त्यसको
मासलाई हामीले m1 र m2 लिएर मार्क गर्छौं र तिनीहरुको बीचको डिस्टेन्सलाई हामी d राख्छौं र हामीलाई एउटा कुरा अझ के थाहा छ भने कि यो संसारमा जहाँसुकै पनि दुईटा अब्जेक्ट भए पनि त्यो दुईटा अब्जेक्टको बीचमा जहिले पनि के हुन्छ ग्रेभिटेसनल फोर्स लाग्छ र त्यस्तै केस छ नि त यहाँ हेर्नु त हामीसँग सुरुको केसमा के छ दुईटा अब्जेक्ट छन् जसको मास चाहिँ के छन् m1 र अर्कोको चाहिँ m2 छन् र यिनीहरुको बीचको डिस्टेन्स d छ then according to Newton's law of gravitation what we can write here look at here f1 equal to g m1 into m2 upon d square है यहाँ f1 किन लेखेको भने हामीलाई किनभने हामीलाई कम्पेयर गर्नुपर्छ है कि फर्स्ट केसमा जुन यो ग्रेभिटेसनल फोर्स छ यो ग्रेभिटेसनल फोर्समा के चेन्जेस आउँछन् यदि हामीले डिस्टेन्सलाई चाहिँ डबल गरिदियो हैन अब हेर्नु फर्स्ट केसमा हामीले के गर्यो कि दुईटा अब्जेक्ट लियौ हामीले हैन तिनीहरुको मास चाहिँ m1 र m2 मार्क गर्यो र तिनीहरुको बीचको डिस्टेन्सलाई हामीले d ले मार्क गर्यो र यति गरिसकेपछि हामीले न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन अनुसार हामीले के लेख्न पायो त f1 equal to g m1 into m2 upon d square ओके र अकॉर्डिंग टु क्वेशन अब क्वेशन अनुसार जानु है यो त हामीले कसरी लेख्यो अकॉर्डिंग टु न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन जुन हामीले अघि क्लासमा हामीले पढिसक्यो हैन तर अहिले अब क्वेशन अनुसार अब हामीले के गर्छ यसमा हेर्नु है when the distance between two bodies are made double यानी कि डिस्टेन्स लाई अब हामीले के गरिराछौं डबल गरिराछौं यसको मतलब के भयो भने कि सपोज मान्नु यो केसमा मान्नु यो दुईटा अब्जेक्टको बीचको डिस्टेन्स 1 मिटर छ तब डिस्टेन्स हामीले यहाँ कति गर्नु पर्यो 2 मिटर गर्नु पर्यो अनि डबल हुन्छ अब हामीले त यहाँ भ्यालु त फिक्स गरेको छैन त्यही भएर हामीले यहाँ d इक्वल टु के गरिराछौं 2d गरिराछौं ठीक छ अब हेर्नु यहाँ है हामीले क्वेशन अनुसार के लेखिराछौं when the distance between two bodies are made double that is d equal to 2d then according to Newton's law of gravitation again what we can write here f2 equal to g m1 into m2 divided by 2d square अब यहाँ d चाहिँ के यो जुन फर्स्ट इक्वेसनमा जुन d थियो त्यो चाहिँ अब d के बाट रिप्लेस गरिदिन्छन् 2d बाट दिस इज अकॉर्डिंग टु व्हाट क्वेशन ओके अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्यो भने हामीले के पाउँछौं g m1 into m2 upon 4d square अब यदि हामीले यो इक्वेसनलाई एडजस्ट गर्यो भने यसरी हामीले लेख्न पाउँछौं f2 equal to 1/4 g m1 into m2 upon d square अब हेर्नु त यो जुन ब्र्याकेटमा मैले यहाँ टर्म राखिरहेको छु g m1 into m2 upon d square यो भनेको हेर्नु त f1 हो के f1 हो नि त त्यही भएर हामीले के लेख्न पायो f2 equal to 1/4 f1 यसको मतलब के भइरहेछ भने यो 4 लिएर f1 मा डिवाइड भइरहेछ यसको मतलब के भयो जुन हामीले नयाँ ग्रेभिटेसनल फोर्स पायो नि हैन त्यो चाहिँ के भइराछन् 4 टाइम्स ले डिक्रिज भइराखेको छ र यो कुरालाई हामीले अघि पनि भेरिफाई गरेको छौं न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनमा कि हामीले न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनमा के पढेको थियो f इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु व्हाट स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स यानी कि डिस्टेन्सले यदि इन्क्रिज गर्यो भने ग्रेभिटेसनल फोर्स के हुन्छ घट्छ त हेर्नु त यो केसमा हामीले डिस्टेन्सले इन्क्रिज गरिरहेछौं नि त डिस्टेन्स डिक्रिज गरिरहेछ भने त रिजल्ट हामीले के को टर्ममा पाइरहेछौं डिक्रिजको हेर्नु त ग्रेभिटेसनल फोर्स डिक्रिजमेन्टको टर्ममा हामीले आन्सर पाइराखेको छौं ओके त्यही भएर चाहिँ हेर्नु है हामीले के पाइरहेछौं यहाँ f2 equal to 1/4 f1 यसको मतलब चाहिँ के भयो भने कि जुन ग्रेभिटेसनल फोर्स यो दुईटा अब्जेक्टको बीचमा अहिले जुन प्रोड्युस भइराछ नि त्यो चाहिँ 4 टाइम्स ले डिक्रिज भइराखेको छ त्यही भएर हामी चाहिँ लास्टमा कन्क्लुजनमा के लेख्छौं भने that the gravitational force is decreased by 4 times when the distance between two bodies are made double okay now यसपछि अब हामीले अर्को एउटा स्पेशल केस हेर्छौं इन टर्म्स अफ मास हेर्नुस् यो हाम्रो सेकेन्ड केस हो यसको क्वेशन के रहेछ भने what changes occurs in the gravitational force when the masses of two bodies are made double by keeping their distance constant फर्स्ट केसमा के थियो डिस्टेन्सलाई चाहिँ भ्यारी गरेको थियो हामीले मासलाई कन्स्ट्यान्ट राखेको थियो तर यो केसमा के छ भने मासलाई हामीले के गरेको छौं भ्यारी गरेको छ र डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले कन्स्ट्यान्ट राखेको छ ठीक छ अब यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भने जुन हामीले फर्स्ट इक्वेसन जुन हामीले यहाँ लेखिरहेको छौं यो सुरुदेखि फर्स्ट इक्वेसन जुन हामीले फर्स्ट केसमा गरेको थियो यो केसमा पनि के हुन्छ नि यहाँसम्म चाहिँ सेमै रहन्छ है फर्स्ट इक्वेसन जुन छ नि यो हाम्रो यो फर्स्ट इक्वेसन जुन छ नि जुन हामीले फर्स्ट केसमा हेर्यो त्यही यहाँ पनि मैले लेखिराखेको छु हैन हामीले खाली चेन्जेस कहाँ गर्नुपर्छ भने यहाँबाट है अकॉर्डिंग टु क्वेशन्स अब हामीले यहाँ के लेख्छौं भने नि that when the masses of two bodies are made double that is हामी अब के गर्छौं भने m1 इक्वल टु कति लिन्छौं हामीले यहाँ भ्यालु m1 इक्वल टु 2m1 र m2 इक्वल टु 2m2 रिगार्डिङ गर्छौं अनि चाहिँ मास डबल हुन्छ र मासले जब डबल गरिहाल्छ भने त्यसपछि फेरि हामीले के गर्छौं भने न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनको जुन फर्मुला छ त्यसमा हामीले यसलाई पुट गरिदिन्छौं भ्यालुलाई अब हेर्नु त पुट गरिसकेपछि के हुन्छ g अब हेर्नु m1 को ठाउँमा अब हामीले यो m1 को ठाउँमा के लेख्छौं हामीले 2m1 यो m2 को ठाउँमा के लेख्छौं हामी 2m2
र डिस्टेन्स हामीले कन्स्ट्यान्ट राखिराखेको छौँ, त्यही भएर डिस्टेन्सले यहाँ चाहिँ हामीले यो केसमा केही गरेको छैन। र अब हेर्नु त यो 2 2 मल्टिप्लाई गरिदिन्छ भने के भइदिन्छ 4gm1 * m2/d²। अब हेर्नु त यो gm1 * m2/d² भनेको हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन हो कि हैन, हैन? त्यही भएर हामीले यो जुन हाम्रो डाटा हुन्छ यसको ठाउँमा हामीले अब के लेख्न पाउँछौँ f1। अब हेर्नु त हाम्रो रिजल्टेन्ट के आयो त, रिजल्ट के आयो त f2 = 4f1। यसको मतलब के भयो अहिले हेर्नु है, यो 4 चाहिँ के छ मल्टिप्लाईको फर्ममा छ, ओके न? यो केसमा हामी के भन्छौँ, यो जुन फोर्सको भ्यालु जुन छ त्यो चाहिँ इन्क्रिज भइराखेको छ। यदि यहाँ फोर्सको भ्यालु यो 4 जुन छ नि डिभाइडको फर्ममा हुन्थ्यो अघिको केस जस्तै, हामी के भन्थ्यो यहाँ चाहिँ फोर्सको भ्यालु घट्छ, तर यहाँ 4 चाहिँ जुन छ नि यो 4 चाहिँ के छ मल्टिप्लाईको फर्ममा छ। त्यही भएर हामी के भन्छौँ भने कि when the masses of two bodies are made double, then the gravitational force is what increased by 4 times। यदि हामीले कुनै दुईटा अब्जेक्टको मासले डबल गरिदियो भने नि त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छन् ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ 4 टाइम्सले इन्क्रिज हुन्छन्। र यो कुराले हामीले जुन छ न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन अनुसार पनि भेरिफाई गर्न सक्छौँ, किनभने हामीले न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन अनुसार के पढेको थियो, फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द व्हाट प्रोडक्ट अफ देयर मासेस। अनि मासको प्रोडक्ट हामीले बढायो भने के हुन्छ ग्राभिटेसनल फोर्स बढ्छ। त्यहाँ हेर्नु त हामीले मासको प्रोडक्टलाई बढाइरहेको छ नि त, अब त्यहाँ हेर्नु त रिजल्टेन्ट पनि हामीले इन्क्रिमेन्टको टर्ममा पाइरहेको छ हामीले, जुन हाम्रो रिजल्ट जुन छ यहाँ f2 भ्यालु त्यो पनि इन्क्रिजिङ अर्डरमा छ नि त, ओके? यसको मतलब चाहिँ जुन छ हामीले यो न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनमा जुन हामीले यो रिलेसन पढेको थियो त्यो चाहिँ यहाँ भेरिफाई भइराखेको छ है। अब यसपछि हामीले ग्राभिटीको बारेमा कुरा गर्छौँ र त्यसपछि चाहिँ एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको बारेमा चाहिँ कुरा गर्छौँ। हेर्नुस् यो ग्राभिटी भनेको पनि एक किसिमको फोर्स नै हो, जसको मद्दतले चाहिँ के गर्छन् भने अर्थको सँगसँगै जुन अदर हेभेनली बडी प्रेजेन्ट छन् यो युनिभर्समा त्यो हेभेनली बडीहरूले के गर्छन् भने कुनै पनि अब्जेक्ट्सलाई के गर्छन् आफूतिर चाहिँ एट्र्याक्ट गर्ने गर्छन्। जस्तै भनेको मानौ सपोज यो मार्करले मैले माथि फाले भने यो मार्कर के माथि गएको हुन्छ हुँदैन, यो चाहिँ के हुन्छ भने आफ्टर सर्टेन टाइम पछि हैन आफ्टर सर्टेन हाइटमा पुगिसकेपछि फेरि यो अर्थ सर्फेसमा नै ब्याक हुन्छ। कारण चाहिँ के भयो भने कि जुन हाम्रो अर्थ जुन छ नि यो अब मार्करलाई जब मैले फाले यो मार्करले के गरिराखेको हुन्छन् आफूतिर तानिराखेको हुन्छन् अनि मात्रै यो मार्कर चाहिँ तलतिर आएको। यदि चाहिँ यस्तो किसिमको फेनोमेना हुँदैन थियो भने के हुन्थ्यो, यो मार्करलाई हामीले फालेको भए यो मार्कर माथि गएको हुन्थ्यो, तर यस्तो किसिमको हुँदैन बिकज अफ द व्हाट अर्थ्स ग्राभिटी है। र हामी के भन्छ भने ग्राभिटी भनेको एक किसिमको के हो फोर्स हो, जुन फोर्सको मद्दतले चाहिँ के गर्छन् भने अर्थको साथसाथै अदर हेभेनली बडीले के गर्छन् कुनै पनि अब्जेक्ट्सलाई आफूतिर चाहिँ एट्र्याक्ट गर्छन्। यहाँ हेभेनली बडीको मतलब चाहिँ के भयो भने कि बडी ह्याभिङ ह्युज मास, अ बडी ह्याभिङ ह्युज मास। यता हेर्नु है हेभेनली बडीको मतलब के हुन्छ भने अ बडी ह्याभिङ ह्युज मास है। यो हाम्रो अर्थको साथसाथै जति पनि हेभेनली बडी छन् यो अर्थ छ यो युनिभर्समा है त्यो प्रत्येक हेभेनली बडीले के गर्छ भने कुनै पनि पार्टिकुलर अब्जेक्ट्सलाई के गर्छन् आफ्नो सेन्टरतिर चाहिँ एट्र्याक्ट गर्ने काम गर्छन् है। र यो एट्र्याक्ट गर्नको लागि जुन फोर्स एप्लाई गर्छन् द्याट फोर्स इज कल्ड व्हाट ग्राभिटी फोर्स, ओके? त्यही भएर हामी कसरी डिफाइन गर्छौँ यसलाई, द फोर्स विथ विच अर्थ अर अदर हेभेनली बडी attracts the object towards its center is called what gravity or force of gravity। जस्तै मैले अहिले भर्खरै भने यो ग्राभिटी भनेको एक किसिमको फोर्स हो, त्यही भएर हामीले के लेख्छौँ यसको युनिट न्युटन लेख्छौँ हुन्छ। अब यसपछि हेर्नु के कहिलेकाहीँ एक्जाममा सोधिराखेको हुन्छ भने कि अल्सो मेन्सन द फ्याक्टर्स द्याट एफेक्ट्स द फोर्स अफ ग्राभिटी। हेर्नु यो दुईटा फ्याक्टरमा डिपेन्डेन्ट पर्छ। एउटा के हुन्छ भने मास अफ द प्लानेट, अर्को चाहिँ रेडियस अफ द प्लानेट। अब कुनै प्लानेटको जति ठुलो मास हुन्छ नि त्यति नै त्यसले चाहिँ के गर्छन् बडी चाहिँ के गर्छन् फोर्सले चाहिँ एट्र्याक्ट गर्न सक्छन्। अब मास ज्यादै छन् र रेडियस कम भएपछि फेरि के हुन्छन् त्यहाँ चाहिँ बडी फोर्स अफ एट्र्याक्सन क्रिएट हुन्छन्, ठिक छ। र यसपछि चाहिँ जुन छन् तपाईहरु यहाँ यसको इफेक्ट्सहरु के छन् हेर्नु है। यो त फ्याक्टर्स भयो कि मासेस अफ द प्लानेट एन्ड रेडियस अफ द प्लानेट आर द फ्याक्टर्स व्हिच एफेक्ट द व्हाट फोर्स अफ ग्राभिटी और अन व्हिच फोर्स अफ ग्राभिटी डिपेन्ड्स। यसपछि केही इफेक्ट्सहरु पनि इफेक्ट्सहरु छन् जुन चाहिँ हामीले यो अर्थ सर्फेस या यो नेचरमा हामीले देख्न सक्छौं। जसमा के एक्जाम्पल्स मैले यहाँ मेन्सन गरिराखेको छु, दैट फलिङ अफ एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेन्टर, that when we throw a stone in particularly upward direction or in upward direction, then that stone again back to the earth surface। जब हामीले कुनै ढुङ्गालाई माथितिर यसरी फाल्छौं नि त्यो ढुङ्गा चाहिँ के हुन्छन्
फेरि अर्थ सर्फेसमा नै ब्याक भइदिन्छ बिकज अफ दि वाट अर्थ ग्राभिटी है। यो जुन ग्राभिटी फोर्स वाला जुन नेचर जुन छ नि, मतलब कुनै अब्जेक्टलाई जुन छ आफ्नो सेन्टरतिर तान्ने वाला जुन नेचर जुन छ त्यो हाम्रो अर्थमा मात्रै छैन, अरू प्लानेट जुन छन् या अदर हेभेनली बडी जुन स्पेसमा छन् हैन, चाहे त्यो सन होस् या अदर हेभेनली बडीज हो, त्यो सबै हेभेनली बडीसँग यो पावर छ। तर हामी यहाँ अर्थ सर्फेसमा बसिराखेको हुनाले हामीले अर्थ सर्फेसको इक्जाम्पल चाहिँ हामीले यहाँ इन्क्लुड गरिराखेको छौँ। जस्तै भनेको यहाँलाई फलिङ अफ एन अब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेन्टर। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने स्टेबिलिटी अफ बिल्डिङ, जुन ठुला बिल्डिङ्सहरू बनाउँछ या ठुला बिल्डिङ्स मात्रै होइन, हामीले जुन हाम्रो जुन घरहरू जुन छ that is what easily stand on the earth surface because of the what earth's gravity. Similarly flowing of rivers, रिभरमा पानी जुन बग्छन् या हावा जुन बग्छन् त्यो सबै चाहिँ के कारणले गर्दा हो, ग्राभिटी फोर्सको कारणले गर्दा। यहाँ तक कि हामी जुन अर्थ सर्फेसमा मुभ गर्छौँ नि, हामी जुन फिर्मली मुभ गर्छौँ या रन गर्छौँ अर्थ सर्फेसमा, that is also because of the what earth's gravity, because earth's gravity holds us, that is why we can firmly walk on the earth surface or firmly move on the earth surface and we can easily run on the earth surface. Okay, but here a question arises that what is the basic, what is the what is the major difference between the what gravity force and gravitational force? Gravity र ग्राभिटेसनमा के मेजर डिफरेन्स छ त है, यसको लागि एउटा एकदमै क्लियर कट बुझिहाल्नु। एकदमै एउटा डिफरेन्स के छ भने नि यसको कि ग्राभिटेसनल फोर्स एक्जिस्ट गर्नको लागि कुनै जरुरी छैन कि दुईटा हेभेनली बडी चाहिन्छन्। जस्तै हेर्नु है, मसँग जस्तै हेर्नु यहाँ मसँग अहिले दुईटा मार्कर छन्। अब यो दुईटा मार्करको बीचमा अहिले चाहिँ कुन किसिमको फोर्स लागिरहेछ त म के भन्छु भने ग्राभिटेसनल फोर्स। यदि कसैले यो दुईटा अब्जेक्टको बीचमा यदि भन्देखि होइन ग्राभिटी फोर्स लागिरहेछ then that becomes wrong, त्यो चाहिँ गलत हुन जान्छ। किनभने के हुन्छ भने नि कि ग्राभिटी फोर्स एक्जिस्ट गर्नको लागि दुईटा बडी मध्ये एउटा बडी चाहिँ के हुनु पर्यो, हेभेनली बडी हुनै पर्यो है। In order to exist the force of gravity out of the two body, one body must be a what heavenly body. It means that a body must possess a huge mass. जस्तै यहाँ भनेको अब हाम्रो बडीको तुलनामा हाम्रो अर्थको मास के छ, एकदमै ज्यादै छ। हाम्रो मास के 50 केजी, 60 केजी, 80 केजी, 100 केजी, 200 यस्तै हुन्छ। तर हाम्रो अर्थको मास चाहिँ के छ, अर्थको मास 6 × 10⁻24 kg. This one is the mass of our earth. It means that in comparison to us, that our earth possesses what huge mass. हाम्रो तुलनामा हाम्रो अर्थले के गरिरहेछ, ह्युज मास पोजेस गरिरहेछ। त्यही भएर हामीले के भन्छौँ, हामी आफ्नो अर्थलाई हेभेनली बडी भन्छौँ है त। त हेभेनली बडी एउटा हेभेनली बडी र अर्को लाइटर बडीको बीचमा यदि फोर्स अफ एट्र्याक्सन लागिराखेको छ भने देन दैट इज कॉल्ड व्हाट ग्राभिटी फोर्स। एक्ज्याक्टली टिटेरै हुनु पर्यो भने है। र यदि दुईटा लाइटरै अब्जेक्ट छन्, दुईटा लाइटर अब्जेक्ट छ नि, जस्तै यो दुईटा लाइटर अब्जेक्ट भयो, यो दुईटा लाइटरै अब्जेक्ट या सेम मास भएको अब्जेक्ट एप्रोक्सिमेटली सेम मास भएको अब्जेक्टमा यदि फोर्स अफ एट्र्याक्सन लागिरहेछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, ग्राभिटेसनल फोर्स भन्छौँ। र एउटा अझ के नियम कानुन, एउटा अझ चाहिँ के छ भने कुरो छ भने नि कि ग्राभिटी जुन छ नि, ग्राभिटी त्यसलाई हामी ग्राभिटेसनल फोर्स भन्न सक्छौँ। याद राख्नु है, यानी कि ग्राभिटीको जे जति पनि इक्जाम्पल्स हुन्छ त्यसलाई हामी ग्राभिटेसनल फोर्स अन्तर्गत राख्न पाउँछौँ। तर एउटा कुरा के छ भने कि ग्राभिटेसनल फोर्सलाई जुन छ नि हामीले ग्राभिटी भन्न सक्दैनौँ। ग्राभिटेसनल फोर्सलाई हामीले चाहिँ ग्राभिटी फोर्स भन्न सक्दैनौँ। किनभने in order to exist the force of gravity out of the two body, one body must be a what heavenly body. Okay, that is a major difference. याद राख्नु है, ग्राभिटेसनल फोर्समा के हुन्छ कुनै जरुरी छैन। त्यो मतलब ग्राभिटेसनल फोर्समा चाहिँ के हुन्छ भने नि कि अब्जेक्टको सायद जे जस्तो भए पनि नि त्यहाँ जहिले पनि ग्राभिटेसनल फोर्स क्रिएट भएकै हुन्छ। तर ग्राभिटी फोर्स एक्जिस्ट हुनको लागि दुईटा बडी मध्ये के हुनु पर्यो, एउटा बडी चाहिँ हेभेनली बडी हुनु पर्यो है। This is the major difference in what gravitational force and gravity force. Okay, now after this we will discuss about acceleration due to gravity. हेर्नुस्, acceleration due to gravity को मतलब चाहिँ के हुन्छ भने नि कि कुनै अब्जेक्टमा यदि ग्राभिटीको कारणले गर्दा यदि एक्सेलरेसन प्रोड्युस भइरहेछ भने नि त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। त्यसो भने हेर्नु यो कसरी हामी बुझ्छौँ भने यो जुन यसको हेडिङ छ नि, यो हेडिङबाट नै क्लियर छ। कसरी हेर्नु है, यो ड्यू टु जुन हुन्छ त्यसको मतलब हुन्छ कारणले। नेपाली उसले भन्छ हामी कारणले, मतलब कुनै अब्जेक्टमा ग्राभिटीको कारणले गर्दा यदि एक्सेलरेसन प्रोड्युस भइरहेछ भने देन दैट इज कॉल्ड व्हाट
acceleration due to gravity. Again, I am going to tell you that the acceleration produced in a body due to what? Gravity is called what? Acceleration due to gravity. र यसलाई अलिकति हामी सिस्टमेटिक वेमा डिफाइन गर्छौं है that the acceleration produced in a freely falling body under the influence of gravity is called what? Acceleration due to gravity. यानी कि कुनै अब्जेक्टमा कुनै रेस्पेक्टिभ प्लानेट या हेभेनली बडीको जुन चाहिँ ग्राभिटीको कारणले गर्दा कुनै पार्टिकुलर अब्जेक्टमा यदि एक्सिलरेसन प्रोड्युस हुन जान्छ भने देन दैट इज कॉल्ड व्हाट? एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी. जस्तै भनेको मानौ नि सपोज मैले यो मार्करलाई जुन चाहिँ यो हाइटबाट जब म रिलिज गर्छु भने सुरुमा के हुन्छ यसको भेलोसिटी के हुन्छ कम हुन्छ तर जसरी यो तल जाँदै जान्छ यसको भेलोसिटी चाहिँ के हुन्छ एभ्री सेकेन्ड चाहिँ इन्क्रिज भइराखेको हुन्छ. ओके र यो चाहिँ कसरी किन भएको हो त? बिकज अफ द व्हाट? ग्राभिटी. किनभने यो ग्राभिटी फोर्सले के गरिराखेको छ यो अब्जेक्टलाई चाहिँ तलतिर तानिराखेको हुन्छ. त्यही कारणले गर्दा जब हामी चाहिँ यो अब्जेक्ट यो हाइटबाट जब रिलिज गर्छौं नि यो अब्जेक्ट जति तल जान्छन् एभ्री सेकेन्डमा यसको भेलोसिटी चाहिँ के हुन्छन् भने इन्क्रिज हुँदै जान्छन्. त्यही भएर हामी के भन्छौं कुनै अब्जेक्टमा कुनै पार्टिकुलर प्लानेट या हेभेनली बडीको ग्राभिटीको कारणले गर्दा कुनै अब्जेक्टमा यदि एक्सिलरेसन प्रोड्युस भइरहेछ भने देन दैट इज कॉल्ड व्हाट? एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी. एन्ड द एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी is denoted by our symbol small g. ओके र क्यापिटल जी भनेको हामी जुन छन् कसको लागि हामी युज गर्छौं? ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट. र स्मल जी भनेको हामीले एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको लागि युज गर्छौं. र कहिलेकाहीँ एक्जाममा चाहिँ डिफरेन्स बिट्विन सोधिराखेको हुन्छ राइट एनी टु डिफरेन्स बिट्विन एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एन्ड ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट या सिम्पली राइट एनी टु डिफरेन्स बिट्विन क्यापिटल जी एन्ड स्मल जी. त्यतिखेर चाहिँ हामी के हुन्छ भनेको कि क्यापिटल जी इज व्हाट? स्केलर क्वान्टिटी. याद राख्नु जुन ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट जुन हुन्छ दैट इज व्हाट? स्केलर क्वान्टिटी. बट एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज व्हाट? वेक्टर क्वान्टिटी. दिस इज one difference. Okay, and the value of capital G remains same everywhere in the universe. है capital G भ्यालु चाहिँ के हुन्छ नि युनिभर्स पुरै युनिभर्समा चाहिँ सेम रहन्छ. त्यही भएर हामी के भन्छौं the value of capital G remains same if everywhere in the universe, but the value of small g changes from place to place. मतलब जसरी हामीले चाहिँ ठाउँ बदल्दै दिइरहन्छौं हैन त्यसरी नै के हुन्छ भने यो एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्छ. र यसपछि अब हामीले चाहिँ एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको रेडियस अफ द प्लानेट सँग चाहिँ के रिलेसन छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ डिराइभ गर्छौं. ठीक छ हेर्नुस् अब हामीले रिलेसन बिट्विन एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एन्ड रेडियस अफ द अर्थ को बारेमा कुरा गर्छौं. र यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले के कन्सिडर गर्छौं भने हामीले अर्थ कन्सिडर गर्छौं र अर्थ सरफेसमा एउटा अब्जेक्टलाई चाहिँ कन्सिडर गर्छौं. र यसलाई हामी कसरी लेख्छौं भने लेट m and r are the mass and radius of the earth respectively, and let m be the mass of the object placed on the earth surface. र अब हेर्नु त यहाँ यो फिगरमा यो हाम्रो अर्थ भयो र यो अर्थमाथि एउटा अब्जेक्ट छ. त्यसो भए यहाँ दुईटा अब्जेक्ट भयो र हामीलाई के थाहा छ भने कि यो संसारभरिमा जहाँ पनि दुईटा अब्जेक्ट हुन्छन् त्यहाँ जहिले पनि ग्राभिटेशनल फोर्स एक्जिस्ट गर्छन्. ओके त यहाँ पनि दुईटा अब्जेक्ट छन् एउटा यो बडी भयो एउटा हाम्रो अर्थ सरफेस भयो. त दुईटा अब्जेक्ट भएको हुनाले यहाँ ग्राभिटेशनल फोर्स एक्जिस्ट गर्छन्. त्यही भएर हामीले यहाँ न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन यहाँ अप्लाई गर्न पाउँछौं. त्यही भएर हामीले यहाँ के लेखिरहेको छ भने कि अकॉर्डिंग टु न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन वी क्यान राइट हियर F इक्वल टु g कैपिटल M स्मल m बाइ r स्क्वायर. है जुन हामीले न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन जुन हामीले सुरुमा पढेको थियो त्यसमा चाहिँ रिलेसन के थियो हाम्रो F इक्वल टु g स्मल m1 m2 डिवाइडेड बाइ d स्क्वायर. र त्यतिखेर चाहिँ के थियो भने दुईटा अब्जेक्टलाई जुन हामीले कन्सिडर त्यसको मास चाहिँ m1 र m2 थियो. तर हामीसँग अहिले के छन् दुईटा अब्जेक्ट त छन् तर मासलाई अहिले चाहिँ हामी के रूपमा कन्सिडर गरिरहेका छौं भने क्यापिटल M र स्मल m. त्यही भएर जुन चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ यस्तो फर्ममा लेखेको र अघि चाहिँ के थियो हाम्रो डिस्टेन्स थियो दुईटा अब्जेक्टको बीचमा तर अहिले के छ डिस्टेन्स भनेको रेडियस हो यहाँ हाम्रो. त्यही भएर जुन चाहिँ यहाँ हामीले r स्क्वायर लेखेको. ठीक छ अब अर्को चाहिँ के छ भने कि न्यूटन सेकेन्ड ल अफ मोसन. है हामीले न्यूटन सेकेन्ड ल अफ अनुसार चाहिँ के लेख्न पाउँछ भने F इक्वल टु mg. यो हामीले न्यूटन सेकेन्ड ल अफ मोसन अनुसार हामीले पढेको छौं हैन. न्यूटन सेकेन्ड ल अफ मोसनमा चाहिँ 9 क्लासमा पढेको हुनु पर्यो सबैले दैट F इक्वल टु mg. अब हेर्नु यो यति लेखिसकेपछि अब हेर्नु त यो दुईटै इक्वेसनको इक्वेसन 1 र 2 दुईटैको LHS साइड के छ इक्वल छ. त्यसो भए यसको RHS र RHS पनि हामीले इक्वल गर्न पाउँछौं. र त्यही गरेछ हामीले यहाँ यो दुईटै इक्वेसनको RHS RHS इक्वल गरिदिएको छौं. अब हेर्नु यहाँ स्मल m क्यान्सल भइदिन्छन्.
त्यसो भए बाँकी के रहन्छन् g इक्वल टु gm/r स्क्वायर। त कहिलेकाहीँ जुन चाहिँ एक्जाममा डाइरेक्टली यही सोधिराखेको हुन्छन् कि प्रुभ दैट g इक्वल टु gm/r स्क्वायर। त्यतिखेर चाहिँ यहाँसम्म प्रुभ गर्दा भयो हैन। कहिलेकाहीँ यो चाहिँ प्रुभ गर्न भनिराखेको हुन्छ, मोस्टली चाहिँ यही सोध्छन् कि प्रुभ सो दैट g इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द रेडियस अफ स्क्वायर अफ द रेडियस। त त्यतिखेर चाहिँ यहाँसम्म देखाउनु पर्छ। र कहिलेकाहीँ जुन छ नि यही रिलेसनलाई जुन छ नि सेन्टेन्सको फर्ममा सोध्छन् कि so that the acceleration due to gravity is independent of the mass of the body। क्वेशन के आउँछ है सुनिहाल्नु फेरि एकपल्ट यसको केसमा यसलाई चाहिँ सेन्टेन्सको फर्ममा कि so that acceleration due to gravity is independent of the mass of the body। त्यतिखेर पनि चाहिँ जुन चाहिँ हामीले यहीँसम्म ड्राइभ गर्छ, ठीक छ। र यहाँ हामीले यहाँसम्म जब हामीले यहाँसम्म ड्राइभ गरिहाल्छौँ नि तब एकपल्ट यहाँ हेरौँ। त्यसपछि चाहिँ जुन छ नि हामीले यो ड्राइभ गर्नको लागि हामी के गर्छौँ हेर्नु है कि यो जुन क्यापिटल जी जुन छन् यो चाहिँ के एउटा युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट हो, ठीक छ। अनि यो यम भनेको जुन छन् कुनै पनि अब्जेक्टको के हुन्छ मास चाहिँ फिक्स हुन्छ, चाहे संसारमा हामी जो जहाँसुकै जाओस्। त्यही भएर हामीले के भन्न पाउँछौँ यो क्यापिटल जी र यम चाहिँ के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, ओके। र जी र यम यदि कन्स्ट्यान्ट भइदियो भने हामीले के लेख्न पाउँछौँ जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर स्क्वायर। अब यो चाहिँ कसरी लेखेको भने है एकछिन अगाडि हेर्नु। जै हामीलाई के थाहा छ भने कि जहिले पनि हामी के गर्छौँ भने यो साइन अफ प्रोपोर्सनालिटीलाई हटाउनको लागि हामीले के गर्छौँ कन्स्ट्यान्ट टर्म थप्छौँ। त हामीले कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई हटाएर जुन छ नि हामीले यो साइन अफ प्रोपोर्सनालिटी पनि हाल्न पाउँछौँ, ठीक छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो रिलेसन लेख्न पाएको यहाँ। र यो जुन रिलेसन जुन छ नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ दैट इन अर्डर टु सल्भ द गिभ रिजन क्वेसन्स बेस्ड अन द वाट एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। र यसैको यही रिलेसनको आधारमा हामीले जुन छ नि अहिले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जुन छ नि हामीले हाम्रो अर्थ सर्फेसको पोलमा चाहिँ कति हुन्छन्, इक्वेटरमा कति हुन्छन् हैन, एभरेजमा कति हुन्छन् त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्छौँ। यहाँ हेर्नु है यो जुन फिगरमा जुन छ नि हामीले अर्थलाई जुन छ नि स्फेरिकल बडी कन्सिडर गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो रिलेसन डिराइभ गरेको, तर एक्चुअलीमा जुन हाम्रो अर्थको जुन सेप जुन हुन्छ नि स्फेरिकल हुँदैन। अब त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो एकछिन त्यसले हामी हेर्छौँ। हेर्नुहोस् हाम्रो अर्थ जुन छ नि एक्चुअलीमा त्यो स्फेरिकल नेचरको होइन। हुन त अघि हामीले धेरै कुरा जुन प्रुफ गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के कन्सिडर गरेको थियो भने कि हाम्रो अर्थको जुन सेप जुन छन् त्यो चाहिँ कस्तो छन् स्फेरिकल नेचरको छन्। तर एक्चुअलीमा जुन छ नि हाम्रो अर्थको सेप चाहिँ जुन छ नि स्फेरिकल नेचरको छैन। दैट आवर अर्थ इज फ्ल्याट एट द पोलर रिजन। हेर्नु है यसको एक्चुअल सेपको कसरी डिस्क्रिप्सन गरिएको छ। हाम्रो अर्थ जुन छ नि त्यो पोलमा जुन छ नि के छन् फ्ल्याट छन् र इक्वेटरमा चाहिँ बल्जेज छन्। हामी के भन्छौँ भने आवर अर्थ इज फ्ल्याट एट द पोलर रिजन एन्ड बल्जेज एट द इक्वेटोरियल रिजन। फ्ल्याट मतलब के भयो चेप्टो यसरी थिचिएको र बल्जेज मतलब यसरी फुकेको यसरी, ठीक छ। त हाम्रो हेर्नु है हाम्रो अर्थ के छन् पोलमा चाहिँ फ्ल्याट छन् र इक्वेटरमा चाहिँ बल्जेज छन्। हाम्रो अर्थ यो पोलमा फ्ल्याट भएको हुनाले हामीले के यहाँ के हेर्न पाइरहेको छ भने रेडियस जुन छ नि पोलर रिजनको त्यो चाहिँ के छ कम छ र यो इक्वेटोरियल रिजन हेर्नु त यो अर्थको जुन रेडियस जुन छ यो केसमा के छन् बढी छन्। अब रेडियस बढी या कम भएपछि अब के फरक पर्छ त्यसले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीमा त्यो हामीले चाहिँ यो रिलेसनबाट हेर्छौँ है। हेर्नु त हामीले यसभन्दा अघि चाहिँ कुन रिलेसन डिराइभ गरेको जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द व्हाट स्क्वायर अफ द रेडियस, ओके। जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द रेडियस। अब हेर्नु यो रिलेसन अनुसार हामीले के भन्न पाउँछौँ यदि हामीले रेडियसको भ्यालुलाई यदि इन्क्रिज गर्यो भने नि यो जी को भ्यालु चाहिँ घट्छ। हामीले अघि पनि कुरा गरेको इन्भर्सली प्रोपोर्सनलको मतलब के हुन्छ भने नि कि यदि हामीले कुनै एउटा प्यारामिटर्सलाई इन्क्रिज गर्यो भने अर्को प्यारामिटर घट्छ। यहाँ यदि हामीले रेडियसलाई इन्क्रिज गर्यो भने यो जी को भ्यालु घट्छ, रेडियसलाई यदि डिक्रिज गर्यो भने जी को भ्यालु चाहिँ घट्छ। त डेफिनेटली यहाँ हेर्नु त यो पोलमा के छन् हाम्रो अर्थको रेडियस लेस छ, त्यही भएर चाहिँ के भइदिन्छ नि यहाँ जी को भ्यालु चाहिँ बढी भइदिन्छ। र इक्वेटरको हेर्नु रेडियस के छन् मोर छन् इक्वेटोरियल रिजनमा, त्यही भएर यहाँ जी को भ्यालु चाहिँ कम हुन्छ। र यो भ्यालु चाहिँ मैले यहाँ लेखिदिरहेको छु। यहाँ त हामीले मात्रै भनेको कि जी को भ्यालु चाहिँ यहाँ पोलमा बढी हुन्छन् र जी को भ्यालु चाहिँ इक्वेटरमा कम हुन्छ, तर कति हुन्छन् यसको भ्यालु त्यो चाहिँ यहाँ मैले मेन्सन गरिदिरहेको छु है। जी को भ्यालु चाहिँ जुन छ नि पोलर रिजनमा दैट इज अबाउट व्हाट 9.83 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एन्ड जी भ्यालु एट इक्वेटर इज व्हाट 9.78 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। हेर्नु त यो दुईटा डाटामा फरक छ नि त, यसको भ्यालु हेर्नु कम छ यो भ्यालु चाहिँ बढी छ। र एभरेजमा चाहिँ जुन छ नि हामीले जी को भ्यालु चाहिँ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लेख्छौँ र जी को भ्यालु चाहिँ कहिलेकाहीँ वन मार्क्स क्वेसनमा सोधिराखेको हुन्छ जी को भ्यालु जुपिटरमा कति हुन्छ त दैट इज व्हाट 25 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर
जीको भ्यालु चाहिँ मुनमा कति हुन्छ त 1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यो डाटाहरु कहिलेकाहीँ जुन छ नि 1 मार्क्स क्वेशनमा आइराखेको हुन्छन्। युजुअली यो दुईटा डाटा चाहिँ 1 मार्क्स क्वेशनमा आइराखेको हुन्छन् कि राइट द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ द अर्थ एट पोल एन्ड इक्वेटोरियल रिजन। याद राखिराख्नु, पोलमा कति हुन्छ 9.83 र इक्वेटरमा कति हुन्छ 9.78। एन्ड भाइ इक्वेटर वाला यो जुन पॉइन्ट पछि जुन डिजिट छ नि 78 मा यदि 5 जोड दिनु भने के आउँछ 9. आई मिन दैट 83 आउँछन्। त्यसैले चाहिँ यो तरिकाले चाहिँ रिमेम्बर गर्न सकिन्छ यो कुरालाई, अलिकति नबिर्सिनको लागि यो कुराले। ठीक छ। यसपछि अब हामीले मास र वेट को बारेमा कुरा गर्छौं र फाइनली हामीले चाहिँ फ्री फल र वेटलेसनेस को बारेमा चाहिँ यो च्याप्टरमा चाहिँ कुरा गर्छौं। ठीक छ।